반갑습니다. OIC 비즈니스 오너 임성호입니다. 자, 6월달입니다. 6월달은 또 일에 집중할 수 있는 그런 날짜들로 되어 있죠. 6월달에 또 집중해서 다음 단계로 성장할 수 있는 그런 목표들 성취하는 귀한 한 달 되셨으면 좋겠고요. 오늘 제가 준비한 강의 내용은요, 간절한 꿈은 우리를 지금의 모습으로 놓아두지 않는다라는 강의 제목으로 또 함께 대화 나눠보도록 하겠습니다. 지난 토요일날 저희 PSC 54기를 또 광주 주사에서 함께 진행을 했었는데요. 1주차의 3강 때 진행한 내용입니다. 근데 이 내용이 조금 저 개인적으로는 중요하다고 생각해서 다시 한번 줌 미팅에서 조금 더 내용을 다듬어서 한 번 더 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 우리가 시스템에서 중요한 방법론으로 배우는 성공의 8단계를 가만히 이렇게 살펴보면 준비 단계는 명단 작성 단계, 행동 단계가 물론 있지만 중요한 건 내 내면의 내적 변화입니다. 변화. 그 변화를 통해서 우리가 가고자 하는, 이루고자 하는 것들에 대한 반드시 해내겠다라는 결단, 신념. 자, 그리고 실질적으로 행동을 해서 우리의 성장을 만들어가는 성장 단계, 그리고 준비 단계와 성장 단계를 계속 다듬고 조율하고 교정하고 수정 보완해 나가는 성숙 단계. 자, 이렇게 크게는 3단계, 또 많게는 8단계로 구성이 되어 있습니다. 역시 준비 단계가 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 그런 의미에서 오늘 제목으로 한 번 더 강의 드려보도록 하겠습니다. 자, 먼저 제가 준비한 영상이 있는데요. 자, 이 영상은 어떤 내용이냐면 돈이, 또 구체적으로 말씀드리면 가난이 우리 어떤 뇌 발달과 또 지능에도 많은 부분을 차지한다는 내용인데요. 요거 보시고 본 강의 이어가도록 하겠습니다. 이 황금 들판은 돈과 우리 뇌의 놀라운 관계를 알려줄 겁니다. 한 해 농사를 거둬들이는 추수철, 농부들은 1년 수입, 즉 연봉을 받을 때입니다. 그런데 추수 전후 주머니 사정에 따라서 농부의 뇌가 영향을 받았습니다. 미국과 영국의 경제학자들이 농부 400여 명을 대상으로 한 가지 실험을 진행했습니다. 추수를 하기 전과 후에 인지능력 테스트를 했죠. 추수 전 돈이 없을 때와 추수 뒤 돈이 있을 때 뇌 활동을 비교했는데요. 추수로 돈이 넉넉해진 농부들은 전과 달리 논리력과 인지조절 능력 테스트에서 답을 빠르고 정확하게 골랐습니다. 그 결과 추수 전후 농부들의 IQ는 약 13점 정도 차이가 났습니다. 이것은 알코올 중독자와 정상인의 인지능력 차이와 비슷한 정도입니다. 왜 이런 차이를 보인 걸까요? 돈에 영향받는 우리의 뇌, 그 이유를 들여다볼까요? 뇌는 돈을 식욕, 성욕처럼 생존에 꼭 필요한 것으로 취급하죠. 뇌는 돈에 사로잡혀 있습니다. 그래서 돈이 결핍되면 돈만 쫓아서 행동하고 폭넓은 사고를 할 수 없게 됩니다. 만약 이 상황이 지속된다면 인간의 뇌는 더 위험해질 겁니다. 가난이 아이들의 뇌에도 영향을 미친다고 강력히 경고하는 학자가 있습니다. 이 교수는 유엔이 지정한 최빈국, 빈곤층 아이들의 뇌 발달을 2년 넘게 연구하는 중입니다. And they're particularly interested in children growing up in very, very poor countries, like Bangladesh would be an example. On average, their families made the equivalent of $1 or $2 US dollars a day.
and lived in a whole family of 5 or 6 or 7 might live in one room with one bed, a room that would be smaller than my office. Dirt roads, very bad air pollution. Children have high levels of illness, many illnesses. So we are doing a study, we've been there now for a number of years, where we're looking at different aspects of brain development. Did you find something in that area? What we're finding is intriguing but also very sad. So by the time children are 3, their IQs are already considerably lower than what we would expect. Imagine if 100 is the average IQ, these children are probably closer to 85 or so. But more importantly, we find that as early as 2 months of age, they already have less gray matter. A loss of gray matter basically means, if you use a computer analogy, is your CPU has been diminished, right? Your brain's processing power has been diminished. And if that's the case, then you would expect, as we find, it results in children with diminished intellectual ability. Yeah. And as a result of that could have an impact on the next generation because those children are reared differently and they in turn rear their children differently. Yeah, yeah. 가난이 아이들의 뇌에 미친 영향은 부유한 나라라도 다르지 않습니다. 미국 보스톤의 빈곤층 어린이들을 대상으로 한 연구에서도 뇌 발달에 이상이 있음을 확인했습니다. Usually families that don't have a lot of money, don't have a lot of education, and have very high levels of stress. And we see the babies at 2 months, and then at 6 months, and at 9 months, and 12 months, and 24 months. So we're following them over time. And one thing we find is that the more stress in the household, the lower the baby's brain activity. In just 2 months of exposure, early as 2 months is very concerning, right? Because that means to a high-stress, poor environment, there's already an effect on brain. It doesn't matter in whatever country you're living in, children growing up in low-resource settings often do not have access to resources like healthy nutrition, but also those same settings seem to have a great deal of stress. So it turns out this is universal. We need to come to grips as a society and decide, is it fair to have people growing up in abject poverty whose children don't thrive and develop like other children? Sure. I personally don't think it is fair, and I think we need to reduce those social disparities. 아이들의 뇌에 가난이 대물림되고 있습니다. 뇌과학자로서 부의 불평등을 그저 경제적인 문제라고만 생각할 수 없습니다. 돈이 아이들의 뇌조차 빈곤하게 한 이 현실에 분노하게 됩니다. 자, 잘 보셨죠? 예. 자, 정재준 박사의 마지막 멘트가 조금 인상적인데요. 돈이 아이들의 뇌조차 빈곤하게 한 이 현실에 분노하게 된다. 부가 결국은 우리의 뇌, 또 발달, 뭐 그런 성장에 관련된 부분까지 관할한다니 참 의미가 있는 내용인 것 같고요. 자, 우리 더 나가면 이 아이들의 지능 발달은 더딜 것이고요. 그 자녀들이 물려받은 것처럼 다음 자녀에게도 이와 같은 과정이 대물림된다는 거 되게 중요한 내용인 것 같습니다. 제가 강의 중에 몇 번 언급을 해드린 내용인데 지금 이 그림은 그리스 신화에 나오는 시지푸스의 형벌이라는 내용을 모티브로 그려놓은 그림인데요. 자, 내용을 간단하게 설명드리면 이런 겁니다. 자, 코린토스라는 나라의 왕인 시지푸스가 인간의 눈에서 봤을 때는 되게 현명하고 지혜롭습니다. 최고의 인간이지만 자, 신들의 입장에서 봤을 때는 신들의 얘기를 엿듣기를 좋아하고요. 신과 신을 서로 이간질시키고 이렇게 해서 자기 나라의 백성들에게 이로운 일들을 많이 했던 왕이기도 합니다.
그래서 어느 날 제우스 왕의 눈밖에 나서 이 형벌을 받죠. 이 엄청난 돌덩이를 산 정상까지 올려서 세워놓는 겁니다. 서 있지 않겠죠? 떨어지고 다시 올려다 놓고 다시 떨어지고 이걸 무한 반복하게 합니다. 그래서 어마어마한 극형을 받았죠. 그래서 이걸 시지프스의 형벌이라고 얘기를 하는데요. 자, 제 이 일화를 보면서 우리 한 가정경제의 생애 주기도 마치 이와 같지 않나 생각을 해봤습니다. 가난의 대물림, 또 내 시간과 내 노동을 투입해서 벌어들이는 한계성 있는 소득, 그 소득으로 일생을 살아가고 또 생의 마지막 끝자락에서는 후회와 또 도전하지 못한 것들에 대한 아쉬움으로 생을 마감하는 이 과정들이 대물림이 되더라는 거죠. 나로에서 자녀로 손주로. 그래서 어떤 특별한 계기가 있지 않는 한 이 가난의 대물림을 극복하기란 쉽지 않다고 생각이 됩니다. 그래서 이 우리 가정경제의 생애 주기를 전 개인적으로 현대판 시지프스의 형벌이라고 비유적으로 말씀드리고 싶습니다. 저희가 지난번에 다이아몬드 리더십 코스에서 1기로 진행했던 CDLC에서 함께 읽었던 책이 있습니다. 비상식적 성공 법칙이라는 책인데요. 자, 여기에 이런 내용이 나옵니다. 집단 체면을 통해 잠재의식의 가난을 설치해 놓은 사람들 이라는 제목이 있고요. 자, 우리가 생각하는 이상으로 어울리는 주변 사람들은 중요합니다. 그 주변 사람들과 교류하며 보고 듣고 학습되어진 것이 바로 우리의 과거, 현재, 미래인 것이고요. 자, 이들과 함께 서로 영향을 주고 받으며 살아가기 때문입니다. 주변의 모든 사람은 우리가 인식하지 못하지만 서로가 서로에게 내비게이션의 역할을 하고 모든 사람은 나와 주변의 사람들로 구성된 울타리 안에서 살아가고 있으며 엄청난 계기가 말씀드렸던 것처럼 존재하지 않는 한 그 울타리를 벗어나기란 쉽지 않습니다. 자, 현실을 컨트롤할 것인가, 컨트롤 당할 것인가. 자, 인간은 반복되는 말에 약하다는 이야기고요. 같은 말을 단조롭게 반복해서 들으면 가벼운 체면 상태에 빠지게 되고 그 결과 반복해서 듣는 말을 그대로 믿고 그 말대로 행동하게 되어 있습니다. 자, 로벨상을 수상한 신경학자 제럴드 에덜만 박사는 자, 기억은 뇌의 어느 일부분에 저장되는 게 아닙니다. 자, 생각이 날 때마다 그 순간에 매번 재구축됩니다. 뇌 안에서는 시냅스와 시냅스가 서로 결합해 기억의 경로, 자, 이걸 신경회로라고 하죠. 만들어지는 일밖에는 일어나지 않습니다. 그 신경회로에 전기 신호가 전달됨으로써 기억나는 것인데 그 순간마다 새로운 현실을 만들어내는 것과 같습니다. 자, 이미 정해져 있는 게 아니라는 거죠. 변하지 않는 게 아니라는 거죠. 순간마다 새로운 현실을 만들어낸다는 거죠. 그래서 천재과학자 아인슈타인도요. 자, 바로 이 순간의 기억이 재구축되는 것일 뿐이다. 자, 현재, 과거, 미래라는 것이 그야말로 환상 이외에 아무것도 아니다. 자, 이렇게 만들어지는 기억의 경로는 반복되면서 자라난다. 특히 자신이 소리내어 입 밖으로 말하거나 다른 사람들이 아, 그렇군요 하고 고개를 끄덕이면 그것으로 피드백되어 기억 경로가 기하급수적으로 보강된다. 그 결과 기억을 간단하게 재구축할 수 있게 되어 있는 것이다. 자, 제가
가끔 말씀드리지만 뇌과학자들이 혹은 성공학에 관련된 전문가들이 이런 얘기를 합니다. 우리가 의식하는 생각, 이건 우리를 움직이는 10%밖에 안 되고요. 이 생각을 움직이는 근본적인 거는 뇌에 지속적으로 주는 자극 신호에 의해서 결국 고스란히 잠재의식, 우리가 의식하지 않는 무의식으로 주입됩니다. 그래서 우리를 움직이는 건 90%의 무의식이고요. 이 무의식이 생성되는 가장 중요한 역할을 하는 건 기억과 감정이라는 거죠. 그래서 이 기억과 감정은 고정돼서 지배되어 있는 것이 아니라 꾸준히 우리가 재구축된 결과치. 그래서 이거는 19세기의 성공학을 주장했던 모든 성공학의 바탕이 되었던 에밀 쿠에가 얘기한 자기암시입니다. 자기암시. 그리고 앤드류 카네기의 어떤 성공학을 집대성한 나폴레온 힐의 성공학에도 결국은 13단계 중에 3단계의 자기암시의 단계가 있죠. 이 자기암시는 결국 반복되는 것에 의해서 재프로그래밍 된다고 얘기하고 있고요. 결국 이 자기암시를 형성하는 건 황금률은 반복밖에 없다고 얘기하고 있습니다. 자, 이처럼 우리는 계속 반복되는 말, 자신에게 하는 말, 그리고 다른 사람들이 동조하는 말로 현실을 구축한다. 그래서 나폴레옹 힐 역시 시각화를 중요하게 생각했고요. 이거 못지않게 긍정적인 학원을 강조하기도 했습니다. 자, 그러다 보니 주위 환경, 어떤 사람을 자기 주변에 두는가, 보는 것, 듣는 것, 또 참여하면서 의식적으로 주변 환경을 내가 어떻게 구축하고 세팅하느냐에 따라서 환경으로 자신의 현실도 바뀌어 버린다. 정말 무서운 얘기죠. 자, 그렇다면 우리에게는 두 가지 선택지만 남게 되죠. 다른 사람에게 나의 현실을 컨트롤 당할 것인가, 아니면 내가 나의 현실을 컨트롤할 것인가. 이 둘 중 하나가 되겠죠. 그래서 어울리는 사람, 또 그 사람들이 속해 있는 집단, 그 집단이 추구하는 지성, 자, 이거 우리가 집단 지성이라고 하죠. 우리 이런 것에 의해서 우리는 컨트롤 당하고요. 우리를 움직인다는 사실 한 번 더 확인할 필요가 있겠고요. 내가 원하는 대로 잠재의식을 프로그래밍 할 수 있다고 이 책에서는 조언하고 있습니다. 나의 현실은 내가 컨트롤해야 합니다. 자, 나의 현실은 계속 반복해서 듣는 말, 나 스스로 하는 말, 그리고 다른 사람들이 동조하는 말에 의해 컨트롤 된다. 자, 그렇다면 나에게 도움이 되는 말을 반복해서 듣고 또 말하기만 하면 되고요. 자기 자신에게 일종의 약간 최면을 거는 것이다. 자기 최면이란 내 잠재의식을 내가 프로그래밍하는 방법이고요. 다른 사람에 의해 만들어진 기억 회로를 일단 차단시킨 후 부정적인 이런 환경과 말과 보는 것으로부터 나를 격리시키는 거죠. 차단시킨 후 자기 자신에게 유리하도록 재구축하는 것. 자, 이것을 일종의 자기 최면이라고 얘기하고 있고요. 자기 최면에는 여러 가지 방법이 있다. 자, 이 책에서는 게으름뱅이인 나 같은 사람도, 저자를 자기가 그렇게 표현을 했네요. 자, 실증내지 않고 오랫도록 계속할 수 있는 가장 간단한 자기 최면법을 소개한다고 얘기하고 있고요. 자, 제1습관에서 목표를 설정하고 종이에 그 목표를 적고요. 자, 종이에 적고 그 종이를 금고에 넣어두는 것도 어느 정도의 효과는 있다. 하지만 그보다 더 확실한 방법이 있다고 조언합니다. 바로 반복하는 것이다. 자, 바로 반복하는 것이다.
자, 가능하다면 현재 의식의 장애물을 약화시킨 다음 반복하는 것이 좋다. 현재 의식은 잘 모르는 것에 대해 저항해서 새로운 일을 시작하려고 하면 불가능의 방어벽을 쌓기 때문이다. 뇌는 새로운 걸 꺼려하고 싫어합니다. 그러니까 새로 시작하려고 할 때 이 불가능이라는 방어벽을 쌓게 되죠. 따라서 현재 의식이 개입하지 않을 때를 기다렸다가, 자, 의식이 또렷할 때는 뭔가 우리가 원하는 잠재의식이 제대로 활동하지 못합니다. 그래서 현재의식이 개입하지 않을 때를 기다렸다가 잠재의식을 프로그래밍, 자, 재구축해야 하고요. 자, 그때가 언제입니까? 바로 잠에서 깨어났을 때, 또 잠자리에 들기 전, 의식이 채 깨어나지 않았을 때, 자, 의식이 몽롱할 때, 의식이 명확하지 않을 때, 이때를 가장 최적의 상태, 프로그래밍 할 수 있는 시점이라고 얘기하고 있습니다. 밤에 잠들기 전에 목표를 적은 종이를 편안한 마음으로 읽어본다. 자, 소리내어 읽으면 더 좋겠죠? 그리고 아침에 일어나 다시 한 번 더 읽는다. 저자는 이것만 하면 된다. 라고 얘기하고 있습니다. 자, 이거 우리 어디서 많이 듣던 얘기 아닙니까? 자, 이 책에서 나온 얘기입니다. 자, 우리는 직장생활, 자영업 또는 자신의 어떤 사업을 통해서 성공하고자 원합니다. 간절히 소망합니다. 하지만 이와 관련된 우리는 그동안 내가 측정할 수 있는, 내가 분명히 나의 한계를 느끼고 어떤 측정할 수 있는 육체적 에너지는 쓰고 살아왔지만 내가 갖고 있는 정신적 에너지의 총량, 한 번도 정신적 에너지를 풀로 써보거나 쓰는 방법들을 우리는 한 번도 대다수의 사람들이 배워보지 않았어요. 근데 정확하게 이 책은 그걸 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 자, 미국이 오늘날 같이 초강대국이 되기 위한 경제적 측면에서 20세기 초반에 엄청나게 산업화를 통해서 성공했죠. 이때 가장 핵심적이었던 인물들이 철강왕 앤드류 카네기와 석유왕 록펠러입니다. 자, 이 두 분과 함께 그때 산업화 시대를 이끌었던 507명의 어마어마한 성공자들을 20년 동안 추적 관찰하면서 써낸 책, 그리고 다시 9년의 정리기간을 통해서 한 권의 책으로 집필되어졌던 그 모든 성공학에 집대성된 현존하는 최고의 성공학, 한 권의 책입니다. 이 책의 제목이 Think and Grow Rich, 생각하라 그러면 부자가 된답니다. 나폴레옹 힐의 친필 서명까지 있죠. 그리고 이 책과 관련된 나폴레옹 힐의 육성을 더빙해서 또 이렇게 공개해 놓은 영상이 있더라고요. 자, 이 영상 간단히 보시고요. 이어가도록 하겠습니다. 저는 앤드류 카네기와의 대화를 바탕으로 성취 철학을 쓰기로 결정했을 때를 기억합니다. 그는 보장도 없고 월급도 없고 그것이 수천 명의 사람들의 운명을 바꿀 것이라는 믿음 외에는 아무것도 없이 제 인생의 20년을 바치라고 저에게 도전했습니다. 그 제안은 저를 겁먹게 했습니다. 저는 젊었고 청구서가 있었고 책임이 있었고 그것이 어떤 수익을 가져다 줄 것이라는 확신은 전혀 없었습니다. 하지만 저는 받아들였습니다. 제가 준비되었다고 느꼈기 때문이 아니라 만약 제가 저를 편안하게 만드는 도전만을 받아들인다면 제 진정한 크기를 결코 발견하지 못할 것이라는 것을 알았기 때문입니다. 큰 목표는 단지 목표가 아닙니다. 그것들은 당신이 얼마나 성장할 의향이 있는지를 보여주는 거울입니다. 그리고 당신이 달성 불가능해 보이는 목표를 설정할 때 바로 그때 진정한 여정이 시작됩니다. 왜냐하면 이제 당신은 더 이상 의지력에만 의존할 수 없기 때문입니다. 당신은 계획이 필요합니다. 당신은 규율이 필요합니다. 그리고 가장 중요하게는
당신은 이 목표를 매일의 협상 불가능한 작은 행동들로 나누어야 합니다. 마치 당신을 정상으로 이끄는 계단처럼 하나씩 하나씩 말입니다. 13억 7천만 원을 모으고 싶어 하는 사람을 상상해 보십시오. 이것은 그 사람이 오늘 어디에 있느냐에 따라 터무니없고 멀고 심지어 우스꽝스러워 보일 수도 있습니다. 하지만 만약 그가 이 금액을 연간, 월간, 주간, 심지어 일일 목표로 나눈다면 어떨까요? 13억 7천만 원을 5년으로 나누면 연간 2억 7,400만 원입니다. 월로 나누면 약 2,300만 원입니다. 그리고 근무 일당으로는 100만 원이 조금 넘습니다. 여전히 무섭게 들립니까? 네. 하지만 이제 그것은 만질 수 있습니다. 이제 숫자가 있습니다. 목표가 있습니다. 그리고 불가능한 것이 접근 가능해 보이기 시작합니다. 하지만 보십시오. 단지 이 거대한 목표를 설정하고 모든 것이 제자리에 맞춰지기를 기다리는 것만으로는 충분하지 않습니다. 당신의 삶이 그것에 달려있는 것처럼 행동해야 합니다. 그리고 더 중요한 것은 모든 것이 무너지고 있는 날에도 헌신해야 합니다. 왜냐하면 동기부여는 변덕스럽지만 진정한 헌신은 폭풍 후에도 끄떡없기 때문입니다. 저는 감정에 믿음을 두었기 때문에 실패한 사람들을 보았습니다. 오늘은 기분이 안 좋아. 이번 주는 힘들었어. 그리고 그렇게 꿈은 정당화된 변명 아래 조금씩 죽어갑니다. 그리고 1년 후 그들은 거울을 보고 왜 아직도 같은 자리에 있는지 자문합니다. 좌절한 몽상가와 성공한 실행가의 차이는 간단하지만 드문 결정에 있습니다. 두려워도 하는 것, 의심스러워도 하는 것, 즉각적인 결과가 없어도 하는 것. 두려움이 우리를 속이는 힘을 가지고 있다는 것을 알아차린 적이 있습니까? 네, 그것은 말합니다. 가지마, 실패할 거야. 하지만 당신이 이 두려움에 맞설 때 그것은 거의 항상 보였던 것보다 작다는 것이 드러납니다. 두려움은 시험입니다. 그것은 당신을 보호하기 위해 나타납니다. 하지만 또한 당신이 얼마나 멀리 갈 의향이 있는지 확인하기 위해서도 나타납니다. 많은 사람들은 두려움을 멈춰야 한다는 신호로 봅니다. 번영하는 소수는 그것이 올바른 길에 있다는 신호라는 것을 이해합니다. 그렇죠? 그래서 이 책은 아까 말씀드렸던 생각하라 그러면 부자가 되리라 라는 책을 90년도에 우리나라에서 놓치고 싶지 않은 나의 꿈, 나의 인생이란 제목으로 출판되었고요. 지금까지 어마어마한 판매고와 말씀드렸던 것처럼 이 책이 출판된 지 116년이 됐고요. 지금까지 전 세계 많은 국가에서 언어도 다르고 인종도 다르고 가치관, 사고방식 모든 게 다른 100만 명 이상의 백만장자 성공자를 만들어냈다는 사실. 자, 그런 의미에서 제도권에서 성공학이라는 성공학 개론이 학문으로 정립되어 있진 않지만 저는 분명히 성공학은 존재하고요. 우리가 체험 비즈니스를 통해서 성공을 꿈꾸는 우리라면 적어도 기본적으로 성공학이 어디서 왔으며 우리의 눈에 보이지 않는 정신적 에너지들을 어디에 집중시켜야 되고 그 과정들을 받아들이고 내가 설정한 방향성을 따라 갈 수 있는 우리 정신적 에너지를 집중시키고 힘을 모을 수 있는 그런 방법들을 우리는 배울 필요가 있다라는 말씀드리는 의미에서 한 번 더 이 책을 소개해드리면요. 자, 이 책에서 제시되고 있는 건 그 507명의 성공한 분들의 20년에 걸친 연구 결과를 성공의 13단계로 정의하고 있고요. 이 성공의 13단계는 우리가 배우는 성공의 8단계, 자, 시스템의 방법론의 모티브가 되었던 책이기도 하고요. 그래 우리가 배우는 성공의 8단계의 어머니이기도 합니다. 이 성공의 13단계에서 첫 번째 단계가 바로 소망입니다. 불타는 소망, 꿈이죠. 모든 성공의 출발점, 소망입니다. 그래서 어떤 성공자는 성공이란 가치 있는 꿈의 점진적인 실현이라는 표현을 쓰기도 했고요. 자, 모든 성공의 출발점은 소망이다. 그리고 앤드류 카네기의 소망을 이루기 위한 6가지 원칙도 제시가 되고 있죠. 첫 번째 원칙,
바라는 돈의 금액을 명확히 한다. 자, 우리는 이걸 명확하지 않은 상태에서 막연하게 모호한 그냥 돈 벌고 싶다, 부자가 되고 싶다, 그런 그냥 바람만 갖고 있을 뿐이죠. 앤드류 카네기는 그렇게 하지 말고 바라는 돈의 금액을 명확히 하라는 겁니다. 단순히 많은 돈을 벌고 싶다라는 생각만으로는 안 된다는 거죠. 그리고 두 번째 제시하고 있는 원칙은 원하는 금액을 확정했다면 자, 그것을 달성하는 정확한 날짜를 정하라는 거죠. 자, 이 개정판에서는 두 번째와 세 번째 원칙이 바뀌었는데 개의치 마시고 들으시면 되겠습니다. 자, 원하는 금액을 확정하셨다면 그것을 달성하는 정확한 날짜. 그래서 우리가 목표를 배울 때도 스마트한 목표의 마지막 타임 리밋. 내가 설정한 목표를 이루는 정확한 언제 시작해서 언제까지 이루겠다라는 목표를 설정하라는 얘기를 하고 있죠. 자, 세 번째 원칙은 원하는 만큼의 돈을 얻기 위해 무엇을 할 것인가 를 정하라는 거죠. 어떤 대가를 치를 것인가. 자, 공짜가 없죠. No pain, no gain. 고통 없이 얻는 게 없죠. 이 세상에 노력 없는 대가란 존재하지 않는다. 그래서 어떤 일을 통해서 그 돈을 언제 기한까지 벌 건지를 정확히 하고요. 넷째, 돈을 얻기 위한, 벌기 위한 계획. 꿈을 가졌다면 이걸 목표로 쪼개야죠. 목표는 다시 계획으로 쪼개져야 되고요. 계획은 다시 우리가 하루에 집중할 수 있는 시간 안에 어떤 일들을 해야 하는지 행동 강령, 어떤 반드시 지켜야 되는 나만의 규율, 그런 것들을 정해야 되겠죠. 계획을 철저히 세우고 설령 그 준비가 덜 되었더라도 상관하지 말고 즉시 행동으로 옮긴다. 까지 네 가지 원칙이었고요. 다섯 번째는 위에 네 가지 원칙, 얻고 싶은 돈의 금액, 언제까지 벌지 기일을 정하시고 그러기 위해 해야 할 일, 매일 해야 할 일, 그리고 철저한 계획을 세우라는 것. 자, 이것을 종이에 적으라는 거죠. 종이에 적으라는 거죠. 자, 그래서 이 원칙을 예일대학교와 하버드대학에서도요, 20년간 10년 동안 추적 조사한 결과치 3%의 적었던 사람들은 3%보다 97%보다 더 많은 부를 축적했고요. 하버드대의 경우도요, 이 목표를 적었던 학생들이 적지 않았던 학생들보다 12배 이상 연봉이 많았더라는 거죠. 그래서 다섯 번째 원칙 말씀드렸고, 여섯 번째 원칙입니다. 종이에 적은 이 원칙을 하루에 2번, 아까 책에서 언급해드렸던 것처럼 잠자리에 들기 직전과 아침에 일어난 즉시, 자, 의식이 흐릿할 때, 몽롱할 때 되도록 큰 소리로 읽는다. 이때 당신이 이미 그 돈을 가졌다고 생각하며 그렇게 믿는 것이 중요하다고 얘기합니다. 자, 그냥 외치는 것도 의미가 있지만 더 중요한 건 이미 내가 그 돈을 벌었다고, 가졌다고 믿고 외치라는 거죠. 그 중에서도 앤드류 카네기는 여섯 번째 원칙이 가장 중요하다고 얘기하고 있습니다. 자, 당신이 진심으로 돈을 원한다면 그 돈이 손에 들어올 때의 일을 상상하고요. 그렇게 될 것을 믿어야 한다. 자, 그러나 꼭 기억하라. 우리가 알고 있는 철강왕 앤드류 카네기는 이 6가지 원칙을 실행해서 철공소의 노동자에서 세계적인 대부호가 되었다는 사실, 그리고 그가 이런 원리들을 알고요, 일정한 부를 읽었을 때 자신의 회사로 본인이 알고 있는 모든 일가 친척 지인 회사의 사람들을 모아놓고 똑같은 얘기를 했지만 대다수의 80%의 사람들은 그걸 누가 몰라? 코웃음 치면서 자신의 삶에 적용시키지 않았지만 20%의 사람들은 시간이 걸렸지만 이 배웠던 원칙들을 삶에 적용시키고 백만장자가 된 사람들이 많았다는 또 후일담도 전해지고 있습니다.
그래서 말씀드렸던 이 책에서도요, 똑같은 얘기를 하고 있습니다. 그래서 현존하는 모든 성공학, 자기계발의 뿌리를 들여다보면 19세기에 에밀 쿠에가 그것을 바탕을 만들어 놓고 구체화시킨 건 앤드류 카네기와 나폴레온 힐에 이르러서 지어진 성공의 법칙이라는 방대한 8권의 책을 통해서 한 권으로 정리된 생각하라 그러면 부자가 될 것이다 에서 그 뿌리가 모든 뿌리가 나옵니다. 그래서 우리는 체인 비즈니스를 통해서 성공하는 것도 중요하지만 우리의 삶과 혹시 뭐 다른 분야에서 일하고 있거나 현재 부업으로 진행하는 분들도 적지 않으시죠? 그래서 우리는 이런 성공학의 기본 원리와 바탕을 알고 시작하는 것이 훨씬 더 사업에서 멈추지 않고 우리 삶 전체적인 것들을 지금보다 한 차원 높은 레벨 업된 삶으로 살아갈 수 있는 그런 근간이 되지 않을까 싶어서 소개해 드렸습니다. 자, 우리는 언제나 불경기 속에 살고 있었습니다. 자, 우리가 지금까지 살아오면서 경기가 좋았던 적이 있습니까? 불황이 아니었던 적이 있습니까? 그렇지 않았던 것 같아요. 그런데 뭔가 이상하지 않습니까? 이토록 수십 년간 그 이상의 기간 동안 경기가 안 좋고 불황이 계속되어 왔는데, 그런데 누군가는 경제적 자유를 이루고 투자에 성공하고 또 누군가는 사업을 지금 이 시간에도 키워가고 있습니다. 어떤 상황에서든 환경에서든 성장하고 성공한 사람들은 항상 존재했습니다. 자, 그러고 보면 우리나라에서 3번의 굉장한 경제 위기를 맞았습니다. 97년에 비롯된 IMF를 통했던 엄청난 우리나라가 망한다고 얘기했던 굉장히 암울했던 시점에도요, 우린 극복했고 그 시기에 가장 큰 부자가 나왔고요. 2008년도 세계 금융위기를 통해서 전 세계가 불황이었고 우리나라에도 위기를 맞았지만 그때 가장 큰 부자가 나왔습니다. 2019년도에 세계적인 팬데믹, 코로나를 통해서 많은 경기 침체와 불황을 겪었는데 그때 가장 크게 성공한 사람들은 그 시점에 나왔습니다. 자, 코스피를 봐도요, 최근에 시가총액 10위 안으로 진입했던 몇 개 회사들은요, 10년 전엔 존재하지 않았던 회사들입니다. 카카오가 그렇고요, 배달의 민족이란 기업이 그렇습니다. 그래서 불황이 아니라, 경기가 안 좋은 것이 아니라 그 상황이나 그 환경을 바라보는 우리의 시점, 태도, 그것이 중요하다고 생각을 하고요. 자, 지금 이 순간도 누군가는 우리와 전혀 다른 세상에서 다른 인생을 만들어 가고 부를 축적하고 살아가고 있다는 사실을 우리가 지금 우리가 겪고 있는 현실이 아닌 조금 다른 관점에서 긍정적인 시야로 바라볼 필요가 있다는 말씀 드리고 싶습니다. 자, 그러면 지금 어떤 삶을 살고 계십니까? 그리고 어떤 삶을 꿈꾸고 계십니까? 지금과 다른 삶을 만들고 싶다면 주변에 자주 만나는 사람부터 바꿔야 합니다. 왜? 그를 통해서 보고 듣고 하는 판단 기준이 생기기 때문입니다. 그리고 꾸준한 반복으로 자신이라는 껍데기, 하드웨어죠. 그리고 움직이는 운영 프로그램인 소프트웨어, 잠재의식, 무의식에 어떤 프로그램, 소프트웨어가 설치되어 있는지 우리는 그 프로그램부터 스스로 확인해 봐야 된다고 생각합니다. 그 소프트웨어가 가난을 만드는 소프트웨어면 즉시 삭제해야 되고요. 부자가 되는 V 소프트웨어로 프로그램부터 다시 우리 리셋시키고 설치해야 된다는 말씀 드리고 싶습니다. 자, 많은 분들이 각자 현재 하고 있는 일을 통해서 돈을 벌기를 원합니다. 그러기 위해서 열심히 살죠. 열심히 삽니다. 우리는 그렇게 배워왔고 삶의 어떤 주관으로 돈을 벌기 위해서는 열심히 살아야 한다고 얘기하고 우리의 자녀에게 주변 분들에게 얘기합니다. 하지만 이 신호를 받아들인 뇌는 돈을 버는 것이 아닌 열심히 사는 것에 집중합니다. 그래서 열심히 살아야 하는 환경만 보고요, 듣고 느끼게 되죠. 그래서 이것을 우리의 잠재의식에 말씀드렸던 기억과 감정으로
저장하고요. 그래도 90% 우리를 지배하는 잠재의식으로 자리 잡게 됩니다. 그래서 노력 끝에 돈을 버는 게 아니라고 생각합니다. 일단은 돈을 벌고 싶어야 되겠죠. 그래서 소망을 이루기 위한 6가지 원칙에도 첫 번째 원칙이 얼마의 돈을 벌고 싶냐, 돈의 금액을 명확히 하라는 거죠. 돈을 벌고 싶어야 되겠죠. 그래서 돈을 벌 생각을 하게 됩니다. 그 생각 끝에 우리가 원하는 돈을 벌게 됩니다. 자, 성공하려면 성공과 말과 행동으로 나는 성공할 수 있다라는 믿음을 키워가야 합니다. 모든 것은 마음이 만들어내죠. 자, 여기에 모든 것은 물질, 눈에 보이는 것이죠. 비물질, 눈에 보이지 않는 것을 포함합니다. 내 마음은 즉 생각이 믿는 것은 물질 세계의 현실에 그대로 나타납니다. 지금 잡고 계신 볼펜, 지금 쓰고 계신 노트, 걸려져 있는 시계, 모든 것은요, 눈에 보이지 않았지만 누군가의 생각, 믿는 것에 의해서 비롯돼서 우리 눈에 보이는 물질로 탄생된 겁니다. 자, 짐작컨대 믿음과 관련된 구절은 아마 모든 종교 경전에 다 나올 거라고 생각합니다. 자, 왜냐하면 믿음이 현실을 만들고요, 비물질이 물질을 만드는 것이 바로 우주의 창조의 원리이기 때문입니다. 자, 예를 들면, 자, 성경의 히브리서에도 이와 같은 내용이 나오죠. 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 자, 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니다. 자, 보이는 것을 만들어내지 않더라는 거죠. 믿는 게 보이는 걸 만들어내더라는 거죠. 자, 이 구절에서도 믿음을 얘기하고 있고요. 믿음이 우리가 바라고 원하는 것의 실체라는 거죠. 자, 그리고 보이는 것이 보이지 않는 것을 만든 게 아니라 보이지 않는 것이 보이는 것을 만든다고 말하고 있습니다. 자, 불교에도 똑같은 얘기를 하고 있습니다. 화엄경의 핵심 사상이죠. 일체 유심조, 일체 모든 것은 유심, 오직 마음이 지어낸다. 자, 삶은 자신의 마음에 달려 있습니다. 즉 생각하기에 달려 있다는 의미고요. 그 생각에 따라서 구체적이고 명확한 형상화, 자, 이미지가 이루어집니다. 이게 바로 시각화죠. 시각화로 시작돼서 더 구체화시켜가는 가시화로 이루어지고요. 자신의 생각, 말, 믿음에 따라 행동이 바뀌며 삶의 방향 또한 달라진다라고 불교의 경전에서도 얘기하고 있습니다. 이건 너무너무 자주 보여드리는 영상이기도 합니다. 시크릿 다큐멘터리 아마 1시간 반 정도의 영상이 되는 걸로 알고 있습니다. 지금 나오는 존 아사라프라는 분은 실제 이 시크릿 다큐멘터리의 메인 주인공 중에 한 명이기도 하고요. 중동의 이민자 출신이었고 너무 가난했고 그리고 청소년 시절에 불황자였기도 했습니다. 그가 어느 날 엄청난 계기를 통해서 아하, 내 삶은 내가 끌어당기는 대로 되는구나를 받아들이고요. 지금은 엄청난 저자, 또 동기부여가, 또 기업가이기도 합니다. 여기 이 짧은 영상이지만 저는 시크릿 다큐멘터리의 백미라고 생각합니다. 요거 잠깐 시청하시고 이어가도록 하겠습니다. 전 끌어당김의 법칙을 알고 나서 그걸 실제로 적용해보고 싶었어요. 정말 그게 효과가 있는지 어떤지 보고 싶었던 거죠. 그래서 1995년에 비전보드라는 것을 만들었죠. 성취하고 싶은 것이나 끌어당기고 싶은 자동차나 시계 또는 내가 꿈꾸는 반려자등을 정한 뒤에 내가 원하는 그것의 그림을 내가 비전보드라고 명한 곳에 붙여두었죠. 그리고는 매일 사무실에 앉아서 이 비전보드를 들여다보며 그림 그리기를 했죠. 그때 전 이미 모든 것을 소유한 것 같은 느낌에 젖들었죠. 난 이사할 준비를 하고 있었기 때문에 모든 가구와 상자를 창고에 보관해야 했습니다. 그렇게 5년이라는 세월 동안
3번 이사를 해야 했습니다. 그러다 캘리포니아까지 오게 됐고 지금 이 집을 사서 1년간 집을 개조한 다음 5년 전에 그 집에 있던 내 물건을 모두 가져올 수가 있었습니다. 어느 날 아침 7시 반이었죠. 아들 키넌이 제 사무실로 들어왔는데 그때 문 앞엔 5년 동안 봉해져 있던 상자 중에 하나가 놓여 있었어요. 키넌은 들어와서 그 상자에 앉더니 발로 상자를 툭툭 치고 있었죠. 그래서 아빠 일하니까 그러지 말아라 했더니 이 안엔 뭐가 있어요, 아빠? 전 아빠의 비전보드가 들어있지라고 했죠. 비전보드가 뭔데요? 그래서 그건 아빠가 목표를 모아두는 것이야. 아빠가 이루고 싶은 목표를 정한 것을 그림을 오래서 거기에 붙여두는 거야. 물론 6살밖에 안 된 아이가 이해할 리가 없었죠. 그래서 전 그냥 아빠가 보여줄게. 그게 가장 이해가 빠를 거다. 그리고 상자를 열었어요. 그런데 비전보드를 꺼내는 순간 눈앞엔 내가 5년 전에 그림 그리기를 했던 집에 사진이 있었어요. 내가 충격을 받은 점은 바로 이 집이란 사실이었어요. 그냥 비슷한 정도가 아니라 바로 그 집을 사서 수리해놓고도 난 그걸 모르고 있었던 겁니다. 난 그 사진을 보면서 울기 시작했습니다. 감정에 복받쳤거든요. 아빠 왜 우세요? 아들아, 난 이제야 끌어당김의 법칙에 어떻게 적용하는지 알게 됐단다. 이제야 그림 그리기의 힘을 이해하게 됐어. 이제야 내가 읽고 연구했던 것을 이해하겠어. 내 인생을, 내가 회사를 설립한 그 원리를 알겠어. 바로 그 원리로 꿈에 그리던 집도 얻게 됐는데 난 그걸 모르고 있었단다. 상상은 삶의 핵심이다. 그것은 앞으로 다가올 화려한 삶의 시작이다. 자, 잘 보셨죠? 네. 자, 꿈을 꾼다는 것, 상상한다는 것은 삶의 핵심이고요. 그것은 앞으로 다가올 화려한 삶의 시사회, 미리 보는 거죠. 미리 당겨보는 것입니다. 미래를 생각으로 만들어 가는 것. 자, 미래에 우리가 뭔가 원하는 모습들을, 삶의 모습을 위해서 현실 속에서 그것을 믿고 생각으로 그 씨앗을 뿌려나가는 거죠. 성공하는 사람들의 스티븐 코비의 7가지 습관에도 제시된 7가지 습관에 보면 두 번째, 끝을 생각하며 시작하라 라는 테마가 있습니다. 자, 여기에서도 모든 것은 2번 창조된다는 원칙에 기초한다. 자, 목수가 한 번 나무를 자르기 위해서 2번 잽니다. 첫 번째 재고, 두 번째 재고, 그리고 나무를 재단을 하죠. 마찬가지로 첫 번째 창조는 마음속에서 하는 겁니다. 두 번째, 그리고 그것을 강렬한 믿음, 신념으로 만들고 재창조해서 행동으로 옮기는 것입니다. 첫 번째 마음에서 하는 거고요. 두 번째는 행동으로 옮기게 됩니다. 자, 꿈을 이룰 수 있는 에너지는 우리의 마음속에 있습니다. 아인슈타인은 물질을 만드는 것은 에너지다. 물질이 나타내려면 먼저 에너지가 있어야 한다. 에너지가 곧 물질이 된다. 자, 인생에서 성공이라는 결과를 만들어내는 것 또한 우리의 에너지고요. 생생하게 꿈꿀 수 있다면 VD 하면 현실 R이 된다. 여기서 에너지는 VD고요. 물질은 R입니다. 자, V는 눈에 보이지 않는 것이죠. R은 눈에 보이는 것이죠. 즉, 우리의 인생에서 특별한 무엇인가를 만들어내고 싶다면 먼저 생생하게 꿈꾸고 간절하고 불타는 소망을 가져야 합니다. 아인슈타인 말합니다. 에너지가 곧 물질이 되고 VD는 곧 R이 됩니다. 눈에 보이지 않는 것, 자, 인간을 눈에 보이는 학력이나 스펙이나 재력 같은 외적인 것이 아니라 이 외적인 것을 만들어내는 내적인 것, 잠재되어 있는 의식, 자, 꿈, 믿음, 용기, 가능성 같은 내적인 것으로 외적으로 결과가 만들어지겠죠. 판단하는 사람만이 자, R은 VD라는 공식을 이해할 수 있고요. 불가능한 꿈을 꾸고 그 꿈을 이루기 위해 살아가고 마침내 꿈을 이루는 기쁨을 맛보게 되겠습니다. 자, 꿈과 그 꿈을 이룰 수 있는 힘은 우리의 마음속 생각으로부터 비롯된다는 말씀 드리고요. 자, 아까 보신 왼쪽의 그림은 고흐의 그림이고요. 오른쪽의 그림은 피카소의 그림입니다. 반고흐의 그림을 보면 어쩐지 모르게 좀 우울하고 염세적입니다. 자, 그의 수명을 봐도요, 37세, 반대로 피카소는 91세 장수를 했고요. 결국은 평소의 생존에 그들이 생각했던 대로 이루어졌습니다. 자,
자, 방고은은 항상 나는 평생 이렇게 비참하게 살다가 죽을 것 같아. 나는 돈과 인연이 없어. 불행은 나를 절대로 떠날 것 같지가 않아. 결국은 그의 일대를 보면요, 자신이 생각하고 말한 대로 그대로 되어버렸어요. 반면에 피카소는 이렇습니다. 나는 그림으로 억만장자가 될 것이다. 나는 미술사의 한 획을 긋는 화가가 될 것이다. 나는 갑부로 살다가 갑부로 죽을 것이다. 그래서 아까 조금 전에 보여드렸던 알제 연인들이라는 그림은요, 역대 두 번째로 높은 가격의 경매가 이루어졌습니다. 말한 대로 생각한 대로 된 거죠. 반고은은 마음속으로 세상에서 쓸쓸하게 사라지는 모습을 그렸고요. 가난과 병에 고통받으며 살다가 비참하게 죽는 그런 그림을 그렸습니다. 피카소는 마음속으로 생생하게 그렸던 그림은 화가로서 부와 명예를 모두 이뤄낸 성공한 자신의 모습이었고요. 세계적인 화가가 된 그런 그림을 그렸다. 생생하게 꿈꾼 대로 현실로 이루어졌죠. 노력보다 재능보다 중요한 것은 생생하게 꿈꾸는 능력입니다. 자, 여기에서 꿈꾸는 능력, 어떤 능력입니까? 자신의 꿈을 이미 이룬 모습, 자, 이미지로 생생하게 그릴 수 있는 능력. 그래서 무엇보다 모든 분야가 마찬가지겠지만 우리 비즈니스, 체험 비즈니스도 꿈꾸는 것으로부터 시작되는 비즈니스가 이루어져야 되겠습니다. 그래서 성공의 8단계 준비 단계의 꿈으로 시작되는 것도 이와 같은 원리가 아닌가 싶습니다. 자, 마무리하겠습니다. 수준 낮게 무슨 차를 보여주냐고 말씀하시는 분도 있으실 수 있을 텐데요. 이건 단순히 차가 아니라 우리의 미래, 자녀의 미래, 우리 노후, 우리가 원하는 살고 싶은 집, 통장의 잔고, 여러 가지 의미를 딱 나타내는 표상이라고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 간절한 꿈은 우리를 지금의 모습으로 놓아두지 않습니다. 그래서 그림에 보시는 것처럼, 자, 내가 진심으로 원하는 간절하고 소중한 꿈, 갖고 싶은 것, 하고 싶은 일, 가고 싶은 곳, 되고 싶은 사람. 그래서 구체적으로 목록을 만드시고, 자, 이걸 이미지를 찾아 오리고 붙이는 시각화가 매우 중요합니다. 그래서 1주차에 자신의 드림보드를 만들고 긍정학원을 준비해 오시고 또 발표하는 이유도 여기에 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 지혜로운 왕 솔로몬, 꿈이 없는 백성은 멸망한다고 얘기했습니다. 결국 인간과 동물의 차이는 사유하는 능력, 결국 꿈꾸는 능력입니다. 그래서 계속 끊임없이 꿈꾸고 꿈 넘어 꿈을 갖고 그걸 목표로 연결시키시고 매일 우리가 그것을 이루기 위한 행동, 계획으로 연결시켜져야 완성적인 그런 우리가 원하는 것들로 이어질 수 있다고 생각합니다. 간절하게, 소중하게 꿈을 꾸고 상상하시고 내 삶으로 끌어당깁시다. 하루의 시작, 하루의 끝, 매 순간 지치고 힘들고 거절받고 상처받고 상처로 보여지는 그런 많은 상황들을 맞닥뜨렸을 때 우리의 꿈, 그리고 그것을 확언하면서 그런 과정들을 좀 지혜롭게 넘기셨으면 좋겠고요. 그래서 우리는 이러한 꿈들을 시간 단위로 확인하고 새겨야 될 것 같습니다. 초기 단계일수록 더 그렇습니다. 그래서 우리가 지금 진행하고 있는 네트워크 마케팅이 현존하는, 또 물론 별세하셨지만
전 세계적인 최고의 성공자. 자, 이분은 이런 말씀 하셨습니다. 제가 죽는 날이 꿈이 없어지는 날입니다. 살아있는 동안은 꿈꾸겠다는 의미이기도 하죠. 또 그걸 또 몸소 실천하고 많은 분들께 본이 되고 그런 메시지를 주셨던 분 아닌가 싶습니다. 우리 앞에 놓인 것과 우리 뒤에 놓인 것, 우리 안에 있는 것에 비하면 사소하기 짝이 없다. 그래서 우리 눈에 보이는 현상, 또 우리가 통제할 수 없는, 어찌할 수 없는 영역, 움직이려고 애쓰지 마시고요. 우리가 통제할 수 있는 영역, 눈에 보이지 않지만 소중한 것들 공부하고 챙기면서 우리 안에 있는 것들을 좀 빛나게 하고 또 외적으로 발현시킨다면 우리는 체인을 통해서 멋진 성공자들이 되지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 또 한 주의 시작입니다. 각별히 전국 이동하실 때 안전운전 유의하시고 또 건강 살펴가시면서 비즈니스에 집중하는 그런 멋진 한 주 되셨으면 좋겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.